بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ زبان کے گناہوں کا ذکر چل رہا ہے، جن گناہوں کو آفات لسان سے تعبیر حضرات محدثین کرتے ہیں، آفات لسان، اور اگر اس کو اردو میں ہم ترجمہ کریں تو ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ زبان کی مصیبتیں۔ آفات جمع ہے آفتن کی، اور آفت جو ہے وہ مصیبت کو کہتے ہیں۔ دیکھیں بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت آدمی کی کبھی اللہ نہ کرے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی آدمی کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ جو نقصانات جو میں نے آپ کو گنائے، یہ نقصانات بہت کم درجے کے ہیں، بہت کم درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دور رس نگاہیں عطا فرماتے ہیں، اور جو بہت قریب سے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے، اور آخرت کے معاملات سے پردہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اٹھا دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، مال کا نقصان ہو گیا، اولاد کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ نقصان بہت کم درجے کا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اصل نقصان جو ہے وہ ہے جو انسان کے خدا نخواستہ دین پر آ جائے، کہ دین پر جو نقصان آ جائے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کے جو نقصانات اس کی تلافی ممکن ہے آج نہیں کل ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہم لا تجعل فی مصیبتنا فی دیننا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ یہ مناجات مقبول میں یہ دعا ہے، اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر جو مصیبت ہے اس کا نقصان بہت خطرناک ہے۔ تو یہ جو چل رہے ہیں گناہ کے بیان، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں کہ جن کا نقصان دین پر پڑتا ہے، دین پر جن کا نقصان پڑتا ہے۔ چنانچہ یہاں جو حدیث ابھی ہم نے ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 4 بری خصلتیں اور بری عادتیں ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کے اندر 4 بری خصلتیں اور بری عادتیں ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ چاروں کی چاروں خصلتیں وہ ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے بالکل منافی یہ چاروں خصلتیں، ان میں سے ہر خصلت تفصیل طلب ہے، ساری بات تو آج نہیں ہو سکے گی۔ صرف پہلا جو گناہ ہے میں ترجمہ حدیث کا کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کا پہلا جو جز ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو حدیث واضح ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تانا دینے والا ہو، تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا، وَلَلَّعَانِ لعنت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، لعنت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَلَلْفَاحِشِ فحشگوئی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وَلَلْبَذِي اس کے مختلف شراح حدیث نے ترجمہ کیے ہیں۔ ایک ترجمہ جو ٹھیٹ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَلْبَذِي مومن منہ پھٹ نہیں ہوتا، منہ پھٹ آپ سمجھتے ہیں جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بک دیا، جس کو منہ پھٹ سے میں تعبیر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 بری خصلتیں جس آدمی کے اندر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا، یہ ساری باتوں کی تفصیل آئے گی اپنی اپنی جگہ۔
ताना देने वाला नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता, फहश गो नहीं होता, गालम गलोच करने वाला नहीं होता, वलल बदी और मुंहफट नहीं होता। इनमें से पहली जो चीज बयान फरमाई वो फरमाया कि ताना देने वाला नहीं होता। देखिए, एक तो तरीका ताना किसको कहते हैं, एक तो तरीका ये कि आदमी किसी से कोई बात सीधे सीधे तरीके से कह दे, और एक तरीका यह है कि बातों को घुमा फिरा कर लपेट कर मुंह पर मारी जाए, बातों को घुमा फिरा कर उसके मुंह पर दे मारे, उसको कहते हैं ताना देना। और एक ये कि आदमी जो है वो किसी का कोई ऐब है, किसी के अंदर कोई खामी है, किसी के अंदर कोई कमजोरी है, उसको बुलाकर अलहदगी में बिठाकर उसको समझा दे, अगर उसकी समझ है, अगर समझ है वो समझता है, वरना बाद लोग बेचारे वो समझने से भी खाली और अकल से भी फारिग होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो जिस आदमी के अंदर समझ हो उसको अगर तन्हाई में बुलाकर प्यार से, मोहब्बत से, खैरख्वाही के जज्बे से, हमदर्दी से अगर समझा दिया जाए तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, ये मुस्तहसन है, अच्छी बात है। और एक ये है कि आप सबके सामने उसका नाम लेकर उसको रुसवा कर रहे हैं या ताना दे रहे हैं, या फलां कोई गुनाह उसने पहले किया था, अब तौबा कर ली उसने, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लिया, आप पिछले गुनाह को उसको ताना दे रहे हैं, तो वही हो ना जो ये काम किया करते थे। ये मोमिन की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है। जो कर लिया वो उसका मामला और अल्लाह ताला का मामला है। किसी को हक ये नहीं पहुंचता कि उसके साबका गुनाह पर उसको ताना दे, ये जायज नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की और मुसलमान की हुर्मत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक तो काबे से भी ज्यादा अहमियत रखती है, काबे से भी ज्यादा अहमियत रखती है। और एक हदीस आपने सुनी होगी, मशहूर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन का आईना है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, और आईने से जो मोमिन को तशबीह दी है उसकी वजह जाहिर है कि आदमी जब आईने में देखता है तो उसको अपना ऐब नजर आ जाता है, कहाँ चेहरे पर क्या चीज लगी हुई है, मोछे बड़ी हुई हैं या कोई चीज लगी हुई है, तो चेहरे जब आईना सामने रखता है तो आईना उसको बता देता है कि भाई अपनी इस्लाह कर लो। हकीमुल उम्मत हज़रत थाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आईने से तशबीह देने की एक दूसरी वजह भी है जो हजरत ने बयान फरमाई, वो ये है कि ये आईना उस आदमी को ऐब बतलाता है जो इसको देख रहा होता है। ये आईना लोगों के सामने गा गा कर नहीं बताता, ये आईना जो है वो लोगों के सामने गा गा कर नहीं बताता, ये उसी को बताता है जिसने आईना को उठाया हुआ होता है। इसीलिए हजरत थाबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। क्या माना कि मोमिन की शान ये है कि अगर अपने किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब देखे तो उसको बतला दे, उसका ढंडोरा नहीं पीटे लोगों में, जैसे बात लोगों की आदत होती है। कोई बात पता चल जाए वो पूरी दुनिया में इशारे अपनी सलाहियतें, तवानाइयां उसके अंदर सर्फ कर देते हैं कि किसी तरह इस आदमी को बदनाम कर दिया जाए। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है। ये तो फासिक आदमी काम करता है, मुसलमान नहीं करता, मोमिन नहीं करता। मोमिन तो खैरख्वाही के साथ, हमदर्दी के साथ, दिलसोजी के साथ उस आदमी को बता देता है अलहदगी में कि भाई मुझे ये बात पता चली है, अगर ये सही है तो आप इसकी इस्लाह कर लें। वो भी कह दे कि भाई अच्छा हुआ आपने मुझे इस तरह मुतवज्जे कर दिया। तो मोमिन को तशबीह दी है या हदीस में आईने से। बहरहाल हदीस में यहाँ ये बात फरमाई जा रही है कि ये ताना देना जो है वो मोमिन की शान नहीं है, और हमारे यहाँ तो अब ताना देना एक फन बन चुका है, फन। अब ये कमाल की बात है कि फलां आदमी ने फलाने को ऐसे तरीके से मुंह पर दे मारा कि उसे पता भी नहीं चला और बात भी कर दी। ये मोमिन की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है, मोमिन ये काम नहीं करता। और आगे 3 चीजें बड़ी अजीब व गरीब है, चले फिर कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और एक मोमिन को जिस तरह एक मोमिन बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह ताला उस तरीके से हमें ऐसा मुसलमान और ऐसा मोमिन बनने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।